Hello students, today let us discuss about direct and indirect speech. We may report the words of a speaker in two ways. What are they? One is direct speech and another one is indirect speech. What is direct speech? We may quote his actual words. This is called direct speech. స్పీకర్ యొక్క యాక్చువల్ వర్డ్స్ని కొటేషన్స్లో చెప్పినట్టయితే దాన్ని మనం డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాం. We may report what he said without quoting his exact words. This is called indirect speech. సో స్పీకర్ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ని కొటేషన్స్ లేకుండా చెప్పినట్టయితే దాన్ని మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాం. సో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ reported speech. Okay, for example, Rama said, I'm very busy now. So it is in simple present tense. Rama said, I'm very busy now. So ఇవి ఇలా కొటేషన్స్లో చెప్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని మనం డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాం. సో Rama said that he was very busy then. సో కొటేషన్ రిమూవ్ చేసాం చూడండి. సో దీన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాం. సో Rama said that he was very busy then. So here we have used the conjunction that before the indirect statement. The pronoun I is changed to he. The verb am is changed to was. The adverb now is changed to then. Okay. So Rama said that అనే కంజంక్షన్ని యూజ్ చేసాం. I he కింద చేంజ్ చేయాలి. am was కింద చేంజ్ అవుతుంది. And very busy now changes into then. Okay. So rules for changing direct speech into indirect speech. So how to convert direct speech into indirect speech? Let us see. First rule, a simple present becomes a simple past. So simple present tense direct speech simple present tense లో ఉంటే indirect speech ఎలా చేంజ్ అవ్వాలి? సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్కి చేంజ్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, he said I'm unwell. He said I'm unwell. సో am యూజ్ చేసాం. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ కదా. సో దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా యూజ్ చేయాలి? సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్కి యూజ్ చేయాలి. సో he said that I changes into he, am changes into was. సో పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి was అండ్ సింగులర్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ was యూజ్ చేసాం. ఓకే, he was unwell. ఓకే, దట్ అనే కంజంక్షన్ యూజ్ చేసాం. I changes into he, am changes into was. He said that he was unwell. Next rule, a present continuous becomes a past continuous. So if the direct speech in present continuous tense, so indirect speech is changes into past continuous tense. So past continuous tense ki change avali. So he said, my master is writing letters. My master is writing letters. So present continuous tense structure enti? Subject plus is, am, or plus v1 plus in plus object కదా. సో మై మాస్టర్ ఈజ్ రైటింగ్ లెటర్స్. సో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? సో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి స్ట్రక్చర్ ఏంటి? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ was or were plus v1 plus in plus object. So he said that అనే కంజంక్షన్ యూజ్ చేయాలి. అండ్ మై చేంజెస్ ఇంటూ హిజ్, మాస్టర్ ఈజ్ చేంజెస్ ఇంటూ was writing letters. Okay, now next rule, a present perfect becomes a past perfect. So present perfect changes into past perfect tense. So direct speech present perfect tense లో ఉంటే indirect speech ఎలా చేంజ్ చేయాలి? past perfect tense కి చేంజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, he said I have passed the examination. Have. సో మనకి హెల్ప్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? present perfect tense కి subject plus has or have plus v3 plus object. So past perfect tense ki subject plus had plus v3 plus object. So he said that conjunction, that ane conjunction use cheyali. I changes into he, have changes into had passed the examination. He said that he had passed the examination. Okay, next rule, as a rule the simple past in the direct becomes the past perfect in the indirect. So
డైరెక్ట్ స్పీచ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అయితే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఎలా చేంజ్ అవ్వాలి, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి చేంజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ సెడ్ ద హార్స్ డైడ్ ఇన్ ద నైట్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ద హార్స్ డైడ్ ఇన్ ద నైట్. సో దాన్ని మనం ఎలా చేంజ్ చేయాలి, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి చేంజ్ చేయాలి. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ had plus V3 plus object. Okay, so he said that the horse. సో ఇక్కడ మనం హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏం యూస్ చేయాలి, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కాబట్టి హ్యాడ్ డైడ్ ఇన్ ద నైట్. సో he said that the horse had died in the night. Okay, next rule, the shall of the future tense is changed into should. The will of the future tense is changed into would or should. సో డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఫ్యూచర్ టెన్స్ అయితే ఫ్యూచర్ టెన్స్ షల్ వచ్చినట్టయితే మనకేమొస్తుంది, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి ఎలా చేంజ్ అవ్వాలి, షుడ్. విల్ అయితే వుడ్ ఆర్ షుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్ us see how the words changes from direct speech into indirect speech. If you are having the word this in indirect speech, you have to convert this into that. Okay, in indirect speech. సో దిస్ అనే వర్డ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నట్టయితే మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి చేంజ్ చేసినప్పుడు దట్ కింద చేంజ్ అవుతుంది. దిస్ అనేది దట్ కింద చేంజ్ అవుతుంది. దీస్, దోస్, హియర్, దేర్, నౌ, దెన్, ఎగో, బిఫోర్, టుడే, దట్ డే, టునైట్, దట్ నైట్, టుమారో, ద నెక్స్ట్ డే, ఎస్టర్డే, ద ప్రీవియస్ డే, last night, the previous night. So these are all direct speech and these are all in indirect speech. So ఇవి డైరెక్ట్ స్పీచ్ అయితే ఇవి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో కన్వర్ట్ చేసేవి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెడ్ టు చేంజెస్ ఇంటూ టోల్డ్ టు. సో సెడ్ టు వచ్చినట్టయితే డైరెక్ట్ స్పీచ్లో మనం ఎలా చేంజ్ చేయాలి, టోల్డ్ అని చేంజ్ చేయాలి. సో షీ సెడ్ టు హిమ్, we are going to our village. So it is in direct speech. She said to him, we are going to our village. Okay, so indirect speech కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, she told. సెట్ టు వచ్చింది కాబట్టి మనం దాన్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలి, టోల్డ్ కింద చేంజ్ అవుతుంది. him, that, we changes into they, are changes into were, going to their village, our changes into their. సో డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఏ టెన్స్లో ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సో యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో అది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి వర్ వచ్చింది. సో సెట్ టు చేంజెస్ ఇంటూ టోల్డ్. షీ టోల్డ్ హిమ్ దట్, వై చేంజెస్ ఇంటూ దే, ప్లూరల్ కాబట్టి దే, వర్ వచ్చింది. సో దే వర్, ఆర్ చేంజెస్ ఇంటూ వర్, going to, our changes into their village. Okay, next statements. సో డైరెక్ట్ స్పీచ్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినట్టయితే సో ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో చూద్దాం. షీ సెడ్ టు హిమ్, ఐ డోంట్ బిలీవ్ యూ. సో ఇట్ ఈస్ ఏ స్టేట్మెంట్. షీ సెడ్ టు హిమ్, ఐ డోంట్ బిలీవ్ యూ. సో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, సెట్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఏం యూస్ చేస్తాం, టోల్డ్. షీ టోల్డ్ హిమ్ దట్, ఐ చేంజెస్ ఇంటూ షీ, డూ చేంజెస్ ఇంటూ డిడ్, డిడింట్, బిలీవ్ యూ చేంజెస్ ఇంటూ హిమ్. షీ టోల్డ్ హిమ్ దట్, షీ డిడింట్ బిలీవ్ హిమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐ షీ కింద చేంజ్ అయింది, డూ డిడ్ కింద చేంజ్ చేస్తాం, అండ్ నాట్, డిడింట్, believe, you changes into him. Next, interrogative sentences. What is interrogative sentences? So questions. So interrogative means questions. So for interrogative sentences we have to use asked. Okay, so he said to the boy, what are you doing here? What are you doing here? So it is a question. Here we are asking. సో క్వశ్చన్ కాబట్టి మనం దాన్ని ఏమంటాం, ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం. హీ సెడ్ టు ద బాయ్, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ హియర్? సో
క్వశ్చన్ కాబట్టి ఆస్కింగ్, అడుగుతున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఎలా యూస్ సెడ్ టు అన్నది మనం ఏం యూస్ చేయాలి, ఆస్క్డ్. హీ ఆస్క్డ్ ఎవరిని, ద బాయ్ వాట్. సో మనకి ప్రొనౌన్ యూస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ హీ, వాట్ హీ, ఆర్ చేంజెస్ ఇంటూ వాస్, డూయింగ్, హియర్ చేంజెస్ ఇంటూ దేర్. ఓకే, సో he asked the boy what, you changes into he. ఫస్ట్ మనం ప్రొనౌన్ వస్తుంది క్వశ్చన్ తర్వాత, వాట్ తర్వాత మనం ఏం యూస్ చేయాలి, ప్రొనౌన్ యూస్ చేయాలి. హీ, నెక్స్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్, వాట్ హీ ఆర్ కాబట్టి మనం ఏం యూస్ చేయాలి, పాస్ట్ టెన్స్ వాజ్. సో ఇది ప్రజెంట్ అయితే ఇది పాస్ట్ కదా, సో హీ వాజ్ డూయింగ్, హియర్ చేంజెస్ ఇంటూ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ another example, the stranger said to me, where do you live, where do you live. So this is also a question. సో క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇది కూడా మనం ఏం యూస్ చేయాలి, ఆస్క్డ్. ద స్ట్రేంజర్ ఆస్క్డ్ మీ, సెడ్ టు బదులుగా ఏం యూస్ చేయాలి, ఆస్క్డ్ మీ వేర్. సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను, ప్రొనౌన్ యూస్ చేయాలి కాబట్టి యూ అని ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ స్పీచ్లో, మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి I, where I live changes into lived, where I lived. సో ఇది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, సో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏమీ రాదు. సో ద స్ట్రేంజర్ ఆస్క్డ్ మీ వేర్ ఐ లివ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్. వాట్ ఇస్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్? సో రిక్వెస్ట్, ఆర్డర్, సజెషన్. సో సెంటెన్స్లో మనకి రిక్వెస్టింగ్గా కానీ ఆర్డర్ కానీ సజెషన్స్లో వచ్చినట్టయితే దాన్ని మనం ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ హియర్, హీ సెడ్ టు ద సర్వెంట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద రూమ్. హీ సెడ్ టు ద సర్వెంట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద రూమ్. గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద రూమ్ అంటే ఆర్డర్ కదా, సో ఆర్డర్ చేసినట్టు. సో ఏమొస్తుంది, సెడ్ టు బదులుగా మనం ఏం యూస్ చేయాలి, ఆర్డర్డ్. హీ ఆర్డర్డ్ ఎవరిని, ద సర్వెంట్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద రూమ్. ఈ టు అన్నది మనం ఎక్కడ యూస్ చేయాలి, ఈ సర్వెంట్ పక్కన మనం టు అన్నది యూస్ చేయాలి. సో హీ ఆర్డర్డ్, సో ఇది ఆర్డర్ కాబట్టి సెడ్ టు బదులుగా మనం ఏం యూస్ చేయాలి, ఆర్డర్డ్. హీ ఆర్డర్డ్ ద సర్వెంట్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద రూమ్. సో నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్లీజ్ టేక్ మీ టు ద ఆఫీసర్ సెడ్ ద విజిటర్. సో ప్లీజ్ టేక్ మీ టు ద ఆఫీసర్ సెడ్ ద విజిటర్. సో ఇక్కడ ప్లీజ్ అని వచ్చింది కాబట్టి అది ఎందులో ఉంది, రిక్వెస్టింగ్. ఎలా అడిగినట్టు, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టు కాబట్టి దాన్ని మనం రిక్వెస్టెడ్ అని యూజ్ చేయాలి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో. ఓకే, సో ప్లీజ్ టేక్ మీ టు ద ఆఫీసర్. ఇక్కడ కొటేషన్స్ అనేవి ఫస్ట్ వచ్చాయి, సో ఇందులో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది లేదు. సో ఫస్ట్ ఎలా అయితే ఈ సెంటెన్సెస్ యూస్ చేసామో ఇది కూడా అలానే యూస్ చేసి రాయాలి. సో ఏమొస్తుంది, ద విజిటర్. సో రిక్వెస్టింగ్ కాబట్టి మనం ఏం యూస్ చేయాలి, రిక్వెస్టెడ్ ఎవరిని, దెమ్, వాళ్ళని. సో ద విజిటర్ రిక్వెస్టెడ్ దెమ్ టు టేక్ మీ చేంజెస్ ఇన్ టు హిమ్ టు ద ఆఫీసర్. ఓకే, ఈ టు అన్నది మనం యూస్ చేయాలి. The visitor requested them to take me changes into him to the officer. Okay, next exclamations and wishes. Exclamations and wishes means so ఎగ్జైట్మెంట్తో ఉన్నవి మనం ఎక్స్క్లమేషన్స్ అంటాం. సో ఇలా ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్, ఆశ్చర్యార్థకం అంటాం కదా, సో అలాంటివి ఎక్స్క్లమేషన్స్ అండ్ విషెస్. విషెస్ అంటే ఎవరన్నా గ్రీట్ చేస్తాం కదా, సో అది విషెస్, గ్రీటింగ్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ సెడ్ అలాస్ ఐఎమ్ రూన్డ్. సో ఐఎమ్ రూన్డ్. సో ఇక్కడ బాధతో చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి, ఎక్స్క్లైమ్ సాడ్లీ అన్న వర్డ్ యూస్ చేసాం. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఏంటి, ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్క్లమేషన్ కాబట్టి ఎక్స్క్లైమ్డ్. హీ సెడ్కి బదులుగా మనం ఏం యూస్ చేయాలి, ఎక్స్క్లైమ్డ్. హీ ఎక్స్క్లైమ్డ్ సాడ్లీ దట్ ఐఎమ్ రూన్డ్ కదా, ఐ చేంజెస్ ఇంటూ హీ, ఐఎమ్ చేంజెస్ ఇంటూ వాజ్ రూన్డ్. ఓకే, అది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్కి
కన్వర్ట్ చేసాం. He exclaimed sadly that he was ruined. Another example, the poor woman said, save me, oh save me. The poor woman said, save me, oh save me. సో ఇది కూడా ఎక్స్క్లమేషన్. సో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? ద పూర్ ఉమెన్ డెస్పరేట్లీ బెగ్డ్. సో తను బెగ్ చేస్తూ అడుగుతుంది. సో బెగ్డ్ దెమ్, ఎవరిని? వాళ్ళని. సో దెమ్ టు సేవర్ హెర్. టు సేవర్ హెర్. Save changes into saver her. Me changes into her. The poor woman desperately begged them to save her. సో మీరు ఇంపరేటివ్స్ కానీ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్, ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్సెస్కి అది ఏ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అయితే మనం ఆ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ రాస్తాం. ఆర్డర్ అయితే ఆర్డర్డ్ అని, రిక్వెస్ట్ అయితే రిక్వెస్టెడ్ అని, సజెషన్ అయితే సజెస్టెడ్ అని, సో ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ వచ్చినట్టయితే ఎక్స్క్లైమ్డ్ అని, విషెస్ అయితే విష్డ్ అని. సో ఇలా మనం సెడ్కి బదులుగా ఈ వర్డ్స్ని అన్నది యూస్ చేయాలి. సో I hope you have understood about how to convert direct speech into indirect speech. To convert direct speech into indirect speech, first you have to know the rules. First of all, you have to know the rules. Then only it will be easy to convert direct speech into indirect speech. So what are the rules? Simple present becomes simple past tense if the direct speech is in simple present tense. So the indirect speech will be changes into simple past tense. It will be changed into simple past tense. So present continuous tense changes into past continuous tense. Present perfect tense changes into past perfect tense. So simple past tense changes into past perfect tense, and shall of the future tense will be changed into should or should. So shall changes into should, will changes into would or should. So you must know these rules. Then only it will be easy to convert direct speech into indirect speech. I hope you understood about this. So if you have any doubts, you can please ask me. Okay, thank you.